5 ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, फायर चलाता उन्हें, ਫਾਇਰ ਚਲਾਤਾ ਆਬਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਾਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕੇ ਨੇ। बड़े बड़े समझ खाए पुलिस वाले ने कि जिस दिन आप पकड़ते गए असी तुहाडे बंदे घर घल देंगे। आज तीसरा दिन साडी कोई गल ही नहीं सुनता पिया। रोटी नहीं खाण दी मेरे पुत्र ने, मैनूं हुण देख दुख के कि मेरे पुत्र 4 दिनां भुखा सी, मैं रोटी बुरकी खाना भावें गुनहगार ही सी। मां नहीं आंदी भी गुनाह कर रहा है तो मैनूं रोटी ना देवां। मां ते मां ही हुंदी है। मां ही उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। मैं इस वक्त मौजूद हूं मांगा मंडी में और ये ठीक वही ये पीछे जो घर है ये आबिद अली के वालिदैन का घर है और बिल्कुल जो हम आपको जगह दिखाने जा रहे हैं वो जगह है जहाँ से सानिया मोटरवे के जो मरकज़ी मुलज़िम है आबिद, उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन दावे किए गए कि उनको फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया गया और पुलिस की 10 टीमें थीं जिन्होंने गिरफ़्तार किया, लेकिन असल कहानी कुछ और है। आबिद के वालिद असल कहानी बताते हैं कि उन्होंने कैसे ख़ुद गिरफ़्तार करवाया, उसको बुलवाया और क्या यकीन दहानी पुलिस की थी जिसके बाद ये गिरफ़्तारी अमल में आई। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ऐलान कर चुके हैं नकद इनाम का पुलिस वालों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से आबिद को गिरफ़्तार किया। लेकिन असल कहानी है क्या, हम आपको आगे चलकर बताते हैं। आबिद अली के अलावा आपके कितने बच्चे हैं? ਆਬਦ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। कितने ने सारे? ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ, ਆਸਫ ਅਲੀ, ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਪਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਮਾਲਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕੇ ਨੇ। इसका मतलब तो ये है कि आपका पूरा ख़ानदान ही इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ਫੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 10-11 ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। तो आप इस घर में सिर्फ अकेले रह रहे हैं अपनी बेगम के साथ? मैं 1 महीना तो 3 दिन हो गए ने असी अकेले रह रहे। ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई होगी आपकी। बहुत मुश्किल गुजारा किया है। ना मौत आती है ना नींद आती। क्या सोचते हैं जब रात को दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, क्या सोचते हैं? किसी वक्त रो बैठे हैं, किसी वक्त हंस बैठे हैं, किसी वक्त अल्लाह के रुजू करने मौला साढ़े को जे कोई गुनाह है तो सानू माफ़ कर दे। अल्लाह पाक आबद अली जड़ा है ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੇ 3:32 ਤੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਫੋਨ ਜੇ ਵਕਤ ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ अबू जी की हाल है? मैं ठीक ठाक बेटा, ठीक ठाक है। हाँ जी अबू जी कित्थे हो? मैं घर। दूसरे जी मेरी बेगम कित्थे, मेरी धी कित्थे? मैं कि तेरी बेगम भी थाने, तेरे भरा भी थाने, तेरियां फुफियां भी थाने, तेरियां फुफियां दी धीआं भी थाने, तेरे लगदे लेंदे फोटावास तक तेरे भणवैये भी थाने। मतलब असी इत्थे घर बैठे हैं। पुलिस ने सानू दबकाया सी भी तू ये गल नहीं आखनी, असी अपने मतलब पुलिस मेरे कोल बैठी। मैं कहा ठीक है। और तो बाद अगू वो रात टप्पी, अगू दिन टप्पया, शामी 6:30 बजे इत्थे मैं बैठा द्वार तो उन्हें मैनू फोन किया, अबू जी मैं आ गया। मैं उन्होंने आख्या तू हूँ इंज कर, तू आ गया तो इस मकान के पिछले पासे बैठ जा, पुलिस जी इधर बैठी। फिर मैं वो कोल गया, मैं हाँ जी अबू जी मैनू कपड़े दो, मेरे कपड़े भी पाटे ने तो मैं भुखा भी हाँ तो मैनू रोटी भी दो। मैं पुत्र रोटी अही जी सानू पुलिस खवाती, साढ़े को तो सिगड़ जोगे भी पैसे कोई नहीं, ना साढ़े को कोई नसवार जोगे पैसे ने। तो पुत्र तेन मैं कपड़े देना तमाद देने वास्ते, भाई जी तू मेरे कहने ते आ गया है तो यह कपड़े ने पहन लै। अबू जी रात को सर्दी होंगी है, मैं तेन चादर भी देना। तो पुलिस वाले सिपाही जोड़े ने उठ के टुरते फिरते हैं, वो जदों बह जाते हैं तो फिर मैं तेन चादर देना।
ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਨਾ। ਉਹ 5 ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਾਇਰ ਚਲਾਤਾ, ਆਬਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਆਬਿਦ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤਮਾਦ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਡਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਸਹੀਅਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਬਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਦ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਉਰਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਨੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਗਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਿਵਲ ਗਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੀਐਮ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਦ ਬੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਦ ਬੱਟ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6:30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਆਬਦ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛਪਾਤੀ ਅੰਦਰ। ਬੀਬੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਵਿੱਚੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਖਿਲਾਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਬਿਦ ਨੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਬਿਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫੋਟਾਵਾਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਆਬਿਦ ਤੋਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ तो पूरा खानदान मुश्किल से आ गया है। मुश्किल से सारे गिरफ्तार हो गए ने, बड़े अंदर टकी है, कैद हो गई है, कोई साडा हाल नहीं रह गया। कोई सानू पता नहीं बाहर की है ते अंदर की, या साडे बच्चियां कित्थे या साडे बच्चे कित्थे ने, या मेरे एडे एडे निक्के निक्के दो पोतरे ने कित्थे ने, मैनू कोई पता नहीं। उन्होंने भैणां जवानां ने अल्लाह जाना किन्ना दे घर रहन ते किन्ना दे कोई पता नहीं। जिसमें पुलिसां आईयां ना हर शै उड्ड पुड्ड गई है। आ घर घर रह गया सी ते मैं असीं आख्या हुण साडी हर शै तबाह हो गई है।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਘਰ ਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਦ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ? ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਫੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਨਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ? ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਖਾਦ ਬਾੜ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਬਦ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਬਦ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਬਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ, ਫੈਰ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਕੜੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਪਈ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਵਾਲ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਫੜੇ ਸਨ ਫੋਟਾਬਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਣੇਵਾ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਕਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਖਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਬਦ ਪਕੜਦੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਜਵਾਨ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਐਡੇ ਮੇਰੇ 4 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੀਜੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਕੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਕੜਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਕੜਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਖਾਲ ਬੱਟ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬੁੱਕੀ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ